नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हाँ सुविंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो प्राइम टाइम न्यूज़। प्राइम टाइम दे विच अज गल करांगे कि लोक सभा की कार्रवाई की, क्योंकि जलंधर ते लतीफपुरा इलाके दे विच जिस तरह लोगों के मकान उजाड़े गए, अज उस मुद्दे ते कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू ने जोर शोर नाल यह मामला सदन के अंदर चुक्या। इस दे नाल ही गल करांगे टोल प्लाजियां की, क्योंकि एक पासे मान सरकार खुद टोल प्लाजे बंद करवा रही है तो दूजे पासे किसानां ने सूबे के कई टोल प्लाजे बंद कर दिते हैं। इस दे नाल ही कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने भी प्राइवेट बस अपरेटरां के खिलाफ कार्रवाई नूं लैके सूबे के ट्रांसपोर्ट मंत्री वालों चुके गए कई सवालों के जवाब दिते हैं। इस दे नाल ही गल सड़क हादसियां की भी करांगे। तो आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। संसद के सरद रुत इजलास विच अज जलंधर के लतीफपुरा विच बुलडोजर चलाए जाने का मामला गरमा गया। लुधियाना के संसद मैंबर रवनीत बिट्टू ने यह मुद्दा चुकया, जिसते केंद्रीय शहरी अते मकान उसारू मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब भी दिता। सवाल के दौरान रवनीत बिट्टू ने कहा कि अज असीं पूरे देश के अंदर बेघरे लोगों को मकान देने की गल करते रहे हैं, पर दूजे पासे जलंधर के लतीफपुरा इलाके दे विच पिछले 70 सालों तो अपने मकानों के विच रह रहे परिवारों को उजाड़ दिता गया। अज वो परिवार सरदी के मौसम के विच टेंटां दे विच रहने लई मजबूर ने। रवनीत बिट्टू वालों चुके गए सवाल ते केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि सूबा सरकार नूं यह कदम चुकण वेले नियमां की पालना करनी चाहिए सी। मौसम की परवाह किए बिना किसी की छत ढाउण तो पहलां उस दे निपटारे का प्रबंध किया जाना चाहिए सी। इस दे बावजूद केंद्र सरकार हर मामले दे विच सूबा सरकार दे नाल है अते सूबा सरकार बेघर लोगों को वसाउण लई नीति अनुसार कदम चुकण लई वचनबद्ध आ। की कुछ क्या आओ सुन लैंदे हां। सर अज बेशक ये कोई स्कीम होवे चाहे ना, पर स्पीकर साहब आपां लोकां नूं घर देण दी गल कर रहे हैं, पर साडे की होया 4 दिन पहलां मंत्री जी इस गल तो जाणू ने 70 साल तो सर पाकिस्तान तो आके जलंधर च लोग बसे ते उत्थे दी सरकार ने 100 घर सर बुलडोजरां लैके उन्हां नूं तोड़ता। आपां घर देण दी गल करदे सर ठंड दे विच जलंधर दे विच ऐसा मैं तानाशाह कदे देखिया नहीं। ते मैनूं लगदा मंत्री जी दिल्ली दे आ, पर पंजाबी ने इस गल तो वाकफ होणगे। आप इंटरवीन करके सर जगह बेशक उन्हां दी होवे, पर सर उन्हां नूं घर लमाउण लई ये आप इंटरवीन करन, नहीं बहुत बुरा हाल है जिहड़ा जलंधर च होया पिया। बाहर तक दी संस्थावां कह रही भी असीं मदद करन आ रहे हैं, आपां मरे हुए हैं। की गल तुसीं इत्थे ऐलान करो भी जो मदद होगी। नहीं, मैं ये उससे कहने से पहले मैं कहूँगा, वो कहते हैं कि मैं हूँ दिल्ली से पर दिल से पंजाबी हूँ। मैंने दिल से नहीं, बाकी इन ऑल रिस्पेक्ट्स आई एम ए पंजाबी एंड अ वेरी प्राउड पंजाबी। आई वांट टू अश्योर द ऑनरेबल मेंबर दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक शेल्टर अंडर द आर्ग्यूमेंट कि ये स्टेट सब्जेक्ट है और पंजाब में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आई जॉइन द ऑनरेबल मेंबर इन द सेंटिमेंट। I will join that sentiment and I will appeal to everyone concerned that people who are placed in that disadvantageous situation, they should be provided relief. And for them, in the case of Punjab, in any case, there are people outside the country who are willing to come and help, as the honourable member said. So I completely will join him and endorse that sentiment, so that in this, not only in whether in any climatic or in any part of the year when it's cold or not so cold, you have no right to demolish those people. I had taken exception to the use of that term even the other day in the other house, when I said there are norms which have to be followed, and at the heart of that is a humanitarian, should be a humanitarian streak, that people who are without a shelter, they should be provided shelter rather than their whatever temporary locations are demolished, if that word is used and appropriate in that incident, and then they are sent hundreds of kilometers away. So I join the honourable member in doing that. ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਚੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਲਾਚੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਧੀਨ 27.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 7.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ 6 ਮਾਰਚ 2007 ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪੀਡੀ ਅਗਰਵਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਗਰਾਹੀ 1.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹਦਾ 27.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 7.76 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ 7.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6/3/2007 ਸੜਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ? 6/3/2007 ਤੋਂ 14/12/2022 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 7.75 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 15 7 105 105 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੀਡੀ ਅਗਰਵਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ 502 ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 502 ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 522 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 200 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IPC 420, 465, 466, 467, 468, 471 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਆਫ ਗॉड। ਕਰੋਨਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਹਜੇ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਣਾਅ ਟਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਇਹ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਮੂ ਜਈਆ ਤੇ ਥੇ ਕਲੰਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਮੂ ਜਈਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਮੂ ਜਈਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ
ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਇਹ ਜੀ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਪਰਚੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰਚੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਹ ਰੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਣੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਗ ਲਓ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਾਮੂਜੀਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਟ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ STU ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 100 ਦੇ 100% ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ 100% ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ 0। ਇਹ ਤਰੀਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ, ਕੇਵਲ STU ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BJP ਦਾ, ਇਹ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਸ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀਆਂ। ਲਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਦਰਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘਪਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਵਾ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਤਾ। ਉਥੋਂ ਉਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ, ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ? ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਚੀਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਦਾ। ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨਹਾਲ ਟੈਂਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਪਿੰਡ
ਮਚਾਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕ ਉਸ ਮੇਨ ਹਾਲ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਕ 2 ਵਾਰ ਉਛਲ ਕੇ ਪਲਟਿਆ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੀਬੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਚੁੱਟਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੈਪ ਪਈ ਹੈ 15-20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜੀ। 15-20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ? ਕਾਰਨ ਜੀ ਆਹ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲ ਐਡੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਹਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਮਹਲ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਸੀ ਚੱਕੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 2019 ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ ਫੌਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਇਧਰੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੇ 올ਡ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮਿਆਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਰੋਡ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ, ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦਾ 200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਵੇਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਠੱਪ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਤੇਜ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ, ਖੱਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ 4775 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 3564 ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਤੇ 2020 ਦਾ ਇਹ ਆંકੜਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਓਵਰਆਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 3,66,138 ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਤੇ 36 ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਊਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 75% 2 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 40% ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 1% ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ 11% ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7,50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕੁੱਲ 64 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 64 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 28 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6097 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 4516 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 3034 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4728 ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਤੇ 3513 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 3227 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 33,711 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21,792 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 19,813 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਵਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ NOC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਤਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿੱਥੇ 8700 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3500 ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ OPD ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਅਫੀਸਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ
ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਮਾਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।